to us. So which is suitable for our organization. Next, we are formulating supporting plan. So after that, the things will be we are putting in the practice. So we are formulating the things. Next, after that we are implementation of the plan. That means we are putting the plan into actual practice. So we have discussed all these things in the previous class. Later we have started the discussion of organizational process. In that organizational process, we have discussed what is meant by organization. So organizing the process, that end result of organization for organizing process is called organization. That means it a whole consisting of unified parts acting in harmony to execute certain tasks. Why they are executing certain tasks? To achieve the goals of the company. So each and every firm and business, they are setting some set of goals. They may be short-term goals or long-term goals. For achieving their goals or fulfilling their goals, they have to setting some set of objectives. So for satisfying those objectives or for fulfilling those objectives, they have to perform some activities. So for that purpose, they are executing some tasks to achieve goals, which must be both effectively and efficiently. Then it is called good organization. Okay. So if the process is properly implemented, then organization process should result in a work environment where all team members are aware of their responsibilities. So whenever we are doing particular thing means whoever doing the tasks, various tasks, if they are whoever the persons are involved in that work environment, the team members, whatever may be the persons, if all are aware of their responsibilities, the process will be run in a smooth fashion. So if the organization process is conducted well, the results are going to be good. We are not getting any confusions. We are not getting any frustrations. We are not getting any losses, loss of efficiency, like that. Suppose if it is not done properly, what not done properly? Organization. If the organization is not done properly or effectively and efficiently, then we are getting the results, very poor results, and we are getting the frustrations, confusions, everything we will get. The results are poor. That is the organization process. So we have discussed the various steps in the organization in the last class. Review plans and objectives, determining the work activities necessary to accomplish objectives. So whatever the objectives we are writing, so for completing those objectives, so what are the work activities required? We are going to determine these work activities. Next, classify and group the necessary work activities into manageable units. So we are having different work activities. We are dividing those work activities into group activities. That means some are functional activities, some may be geographical activities, some may be product related activities, and some may be customer related activities. In that way, we are going to group all those activities into certain similar things. So those certain similar group activities are assigned to a particular person who are efficient in that performing work in a good way. సో ఏ వర్క్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఏ సర్టెన్ పర్సన్స్ కరెక్ట్ గా మనం చేయగలరు అని అనుకుంటామో, ఎవరైతే దానిలో నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ సర్టెన్ పర్సన్స్ కి మనం ఆ వర్క్ యాక్టివిటీస్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అసైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ డెలిగేట్ అథారిటీ, design a hierarchy of relationships. So we are giving the hierarchy of relationships, and I have told you types of plan, what are the objectives, what is meant by strategy, what is a policy, what is a procedure. Everything you need to study. What are rules, what is a program, what are the methods, and what is a budget. Now in today's class we are going to study about developing a information system development process. Okay, developing an information system development process. Already I have told you that this topic may be related to your software engineering process. That means you have studied your SDLC, software development life cycle. It is nothing but here system development life cycle. What you have studied various steps in your software development life cycle. That means in organization what we are doing, we are doing some projects. If it is a business, we are handling certain projects.
సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మనం హ్యాండిల్ చేసుకుని ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మనం సాల్వ్ చేసి ఇస్తాం. అంటే ఒక సపోజ్ ఒక ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం కంప్లీట్ చేసి మనం కస్టమర్స్ కి అందిస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం whatever the first activity from the beginning activity to the supplying the product to that customer, what are the things we are doing. Suppose mirror in tomorrow's in this semester you are going to do your 4-2 project. You are selecting some problem, you are doing some problem identification. So how you are going to solve your problem identification and how you are presenting your results, what you are going to solve in your project, from the project how you are doing step by step process, that is nothing but your system development life cycle. That means the first development methodology we are going to review is the system development life cycle, like your software development life cycle. Okay, so that means for organization, each and every organization, it is using information system for doing the activities in a better way, for developing for forecasting purposes, and for developing future insights. It is using the information system. So whenever it is going to handle a particular project, means for that project it is using information system also. So in that, whenever it is using information system, how it is going to generate the future insights, or how it is going to forecast the things, how it is going to develop the business insights or knowledge patterns. See here, the first development methodology we are going to review is the system development life cycle. So this methodology, it was first developed in 1960s. So already I have told you it is a software development life cycle only. So what is the purpose of software development life cycle? To manage the large projects, software projects associated with the corporate systems. So whenever we are going to handle a large projects, means we need to implement a systematic procedure for handling that particular project. So whenever they are associated with the corporate systems running on mainframes, in 1960s, we have the methodology was developed. So it is a very structured and risk average methodology. This method is called structured and risk average methodology, and designed to manage large projects that included multiple programmers and systems which have large impact on the organization. So whenever we are handling or going to manage large projects, in that projects who are involved, multiple programmers are going to involved in that project, and we are using multiple systems, and we would have a large impact on the organization. So that is the thing. Now note down the steps in that software development life cycle or system development life cycle. So what are the various steps? Note down the flow chart. The first one is a preliminary analysis. After completion of the preliminary analysis, we are moving to the system analysis. Next, system design, programming, testing, implementation, and maintenance. These are all the steps that are carried in SDLC. So if you observe all these steps which you have studied in software engineering, it is nothing but a waterfall model. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూజ్ చేసుకుని మనము సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ మెథడ్ లో మనకి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎలా ఫాలో అవుతామో చెప్పేదే దిస్ థింగ్ అనమాట. అంటే మీకు ఇది చూడగానే, ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మీకు చూడగానే దిస్ కమ్స్ అండర్ ద, మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ఈలో. సో ఈ ప్రొసీజర్ లో వెళ్ళేది మనకి ఎందులోకి వస్తుంది, వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో మీకు ఏమైనా స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా కనిపించట్లేదేమో అని నేను హెడ్డింగ్స్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. Everyone needs to note down this flow chart. First one is a preliminary analysis. Second one is a system analysis. Third one is a system design. Fourth one is programming. Fifth one is testing. Sixth one is implementation. And seventh one is maintenance. Hope you have copied the flow chart. I am entering into the actual explanation. See here, SDLC waterfall.
already I have told you, whatever the procedures or sequence of steps, those are involved for handling a particular project. We are using the waterfall method steps. So system development life cycle, waterfall method. Various definitions of SDLC methodology exist but must contain the following phases. It should involve the following phases. What is the first phase? Already I have given in the flowchart, that is the preliminary analysis. In the preliminary analysis, what we are going to do. For example, ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, మీరు ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ లో ఉన్నారు, మీకు మేడం వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. ఏం చేస్తారు? ఏ రివ్యూ ఇస్ డన్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్, అంటే మీ రిక్వెస్ట్ ప్రకారం ఒక రివ్యూ అనేది జరుగుతుంది. ఏ రకంగా? మీరు ఎంచుకున్న వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్, ఆ డొమైన్ లో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డొమైన్ వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు handle, you are going to solve, you are going to handle it as a project. Is the creation is possible, అంటే మీరు ఏదైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారో దాన్ని అసలు సాల్వ్ చేయడానికి కుదురుతుందా లేదా అనే రివ్యూ మీరు చేయాలి ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ లో. ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్, what are the various alternatives are going to be exist. For example, I have taken a problem, already that problem was solved, so many number of people they have implemented their algorithms, but whatever the new method you are taking and implementing that or solving that problem with your new methodology, okay, it is going to we give good result or not. అంటే మనం న్యూ మెథడ్ మనం యూజ్ చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఏ రకంగా మనకి బెటర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివా, టైం ఎఫెక్టివా, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మనకి అది బెనిఫిషియలా, హౌ, దట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ అన్నమాట. వాట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, అసలు ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, మీరు తీసుకున్న ఆల్టర్నేటివ్ లో మీకు ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది, వాట్ ఈస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ డన్ అబౌట్ ఇట్, సో కరెంట్లీ దాని గురించి ఎలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వేలో ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్, ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నావమ్మా, నీకు దాని మీద నాలెడ్జ్ లేకుండా, మినిమం అవేర్నెస్ లేకుండా నువ్వు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని నేను తీసేసుకుంటాను అంటే నీకు అది సూటబులా కాదా, నీకున్న అవేర్నెస్ కి నీకున్న నాలెడ్జ్ కి అది సూటబుల్లా కాదా? నీకు సూటబుల్ కానప్పుడు హెవీ టాస్క్ ది నువ్వు తీసుకున్నావు అనుకో, రేపొద్దు నువ్వు ప్రజెంట్ చేయలేవు, దాన్ని సాల్వ్ చేయలేవు, అన్ని రకాలుగా నువ్వు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో whatever the things today's class I am explaining, apply to your actual project, then you can easily write the things. That is the nothing. ఇంకా అంతకన్నా ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మీరు ఏం చేస్తున్నారో టుడేస్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఏ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ చూసింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మీన్స్ అసలు మినిమం అవేర్నెస్ లేకుండా మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నారు, చేయాలనుకున్నారు. సో how struggle you are going to do, or what are the problems you are going to face. Okay, so next, a key part of this step is feasibility analysis. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నామంటే మనం ఏమేమి స్టడీస్ చేయాలి? ఫీజిబిలిటీ స్టడీ, టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ, అంటే కెన్ వి అఫోర్డ్ టు డూ దిస్, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే ఎకనామిక్ గా అది ఫీజిబుల్ గా అవుతుందా లేదా, వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా. టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ అంటే whether the technical staff is available for solving such type of project or not, is it possible to create this. For example, ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం, ఆ కంపెనీలో పనిచేసే టెక్నికల్ ఆర్ ప్రోగ్రామర్స్ అందరూ ఓల్డ్ లాంగ్వేజెస్ కి తెలిసిన వాళ్ళే అనుకుందాము. సో మనం కొత్తగా హ్యాండిల్ చేసే రిలేటెడ్ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ కంప్లీట్లీ పైథాన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనుకుందాం. సో పైథాన్ రిలేటెడ్ అవేర్నెస్ ఎవరికి లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మినిమం గా 2-3 పర్సన్స్ అయినా పైథాన్ లో ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామర్స్ కావాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి? సో వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఫీజిబిలిటీ, అంటే ఆర్ వి ఏబుల్ టు డూ దిస్, లీగల్ గా కూడా మనము ఇది ఫీజిబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది ఆలోచించాలి. సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ షుడ్ ఈవెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఆర్ నాట్. ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ లో అంటే మనం దాన్ని తీసుకుని మనం హ్యాండిల్ చేయగలమా లేదా, ఎంతవరకు మనకు అది సూటబుల్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రివ్యూ షుడ్ బి డన్ ఇన్ దట్ preliminary analysis. Hope you understood. Next I am moving to that second phase, that is system analysis. System analysis is nothing but you should aware of that we are preparing that requirements, what are the system requirements need to be required for that particular project. So in this phase one or more system analysts work with different stakeholder groups.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ వర్క్ హోల్డర్ గ్రూప్స్ టు డిటర్మైన్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద న్యూ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఫర్ దట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్, అంటే మన దగ్గర ఉన్న వాటితో అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా, వాట్ ఆర్ ద న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ న్యూ థింగ్స్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ for solving the system. So what are the specific requirements for that new system? So in these steps we are not doing any programming, just we are identifying what are the specific requirements are needed for that project, for handling the project. So here we are not here what we are doing, instead procedures are documented, key whatever whoever the key players are there, they are interviewed, and whatever the data requirements are required, they are developed in order to get an overall picture of exactly what the system is supposed to do. అంటే మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో మీ సిస్టమ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సపోజ్ టు డూ, దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ అంటే డేటా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనం డెవలప్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన ఒక ఓవరాల్ పిక్చర్ అనేది మనము జనరేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ లో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, కంప్లీట్ సిస్టమ్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని దీన్ని నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి పంపిస్తాము. అంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్ మనం ఏం చేయాలి, డిజైనింగ్ చేయాలి. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి అంటే మనం ఏం మొదలు పెట్టాలమ్మా, థర్డ్ ఫేజ్ లో డిజైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో డిజైనింగ్ ఫేజ్ కి మనం ఏ డేటాని పంపించాలి, ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ షుడ్ బి సెండ్ టు యువర్ డిజైన్ ఫేజ్. ఇన్ దిస్ ఫేజ్ a designer takes the system requires documents in the previous phase and he is going to develop the specific technical details required for the project. అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ కి ఏవైతే టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కావాలో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్ ఆ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో జనరల్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ద టెక్నికల్ ఫార్మాట్. ఫర్ టెక్నికల్ వేలో వాటిని ఎలా రిక్వైర్మెంట్స్ కింద చేంజ్ చేసుకోవాలో అలా చేంజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నేను పైథాన్ కావాలి అనుకున్నాను. పైథాన్ కావాలంటే అనకొండ నావిగేటర్ రన్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే జూపిటర్ కావాలా, ఏం కావాలి అనేది పైథాన్ రిలేటెడ్ నేను ఏమి ఇన్స్టాలేషన్స్ చేసుకోవాలి, నేను ఎలాంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డిజైన్ ఫర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, వాట్ ఆర్ ద డేటాబేస్, అంటే నా ప్రాజెక్ట్ కి ఏ డేటాబేస్ నేను యూజ్ చేసుకోవాలి, అసలు డేటా ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవుట్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయి, రిపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ డిజైన్ ఫేజ్ లో మనము డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫేజ్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. సో ఈ ఫేజ్ అయ్యేసరికి మనకి సిస్టమ్ యొక్క డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ఈ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఎవరికి అప్ చెప్పాలి, మనం ప్రోగ్రామర్ కి అప్ చెప్పాలి. వి నీడ్ టు సెండ్ దిస్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ టు ద ప్రోగ్రామర్. ఎందుకని నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో మనం కోడింగ్ చేయాలన్నమాట. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎ ప్రోగ్రామర్ విల్ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ద సిస్టమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఆ టాస్క్ ని ప్రోగ్రామ్ రూపంలో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రూపంలో మనం డెవలప్ చేసి దాన్ని రన్ చేయాలి. సో దాన్ని కోడింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీరు ప్రోగ్రామర్ కి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. నౌ ద ప్రోగ్రామర్ విల్ డూ ద యాక్చువల్ క్రియేషన్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫేజ్. సో ద కోడ్ ఫైనల్లీ గెట్స్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఫేజ్. సో మీకు నెక్స్ట్ డిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, డేటాబేస్ డిజైన్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్ని చేసుకున్నాం. అన్ని చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, యాక్చువల్ కోడ్ అనేది ఈ పేజ్ లో రిటర్న్ చేస్తాం యూజింగ్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఎ గైడ్. సో ప్రీవియస్ పేజ్ నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, సిస్టమ్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది. దాన్ని ఒక గైడ్ కింద మనం రిఫర్ చేసుకుంటూ ఏ టీమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ టీమ్ మెంబర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, whoever the team of programmers are there in that particular project who are handling under the guidance of that particular team leader or project leader, the team of programmers are going to develop the program. So the result of this phase is an initial working program that meets the requirements laid out in the system analysis phase. So ఈ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మనకి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మీట్ ద రిక్వైర్మెంట్ లేడ్ అవుట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఫేజ్ అండ్ డిజైన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ డిజైన్ ఫేజ్. అంటే మనం సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఫేజ్ లో సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని, డిజైన్ ఫేజ్ లో మనం డెవలప్ చేసుకున్న డిజైన్స్ ని మీట్ అవుతూ మనకు ఒక రిజల్ట్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఫేజ్ లో మనకి ఇస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి. సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, prime number program you have written.
So whether it is giving the correct output or not, you are going to test it. Okay, in the testing phase, a software program developed in the previous phase is put through series of structured tests. అంటే సిరీస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఆ రకంగా మనము ప్రతి టెస్టింగ్ అనేది మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ యూనిట్ టెస్ట్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద యూనిట్ టెస్ట్ మీన్స్ it is going to test the individual parts of the code for errors or bugs. And then whatever the program you have written in that program, you may be committed number of mistakes. We need to rectify those mistakes. So for that purpose, whether it is working or not, we are testing each and every individual parts of that code for bugs. That test is called unit test. So నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ సిస్టమ్ టెస్ట్. సిస్టమ్ టెస్ట్ అంటే ఇందాకేంటి, ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది ఎలా చూసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్, అంటే మనం అవన్నీ కాంబినేషన్ లో కరెక్ట్ గా వర్క్ టుగెదర్, దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ అనేది సిస్టమ్ టెస్ట్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అనేది మనం చేస్తాము. సో దట్ విల్ బి యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ టు టెస్ట్ ద సిస్టమ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ మీట్స్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాట్. సో మీకు యూజర్ సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తాడు, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతూ మీరు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేశారా లేదా, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఆ స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అవుతూ అది జరిగిందా లేదా, దట్ ఈస్ ద యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. సో సపోజ్ ఎనీ బగ్స్, ఎర్రర్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫౌండ్ డ్యూరింగ్ టెస్టింగ్, దే ఆర్ నీడ్ టు బి అడ్రస్డ్ అండ్ దెన్ టెస్టెడ్ అగైన్. So suppose if you are getting any errors or problems, you need to rectify those problems and you need to address them. Again, you need to solve them. Okay. And again, those must be tested again, whether they are working properly or not. Once again, you need to test. So after the testing was also completed, what is the next phase? Implementation phase. So once the new system is developed, programmed, developed, and it is also tested, so it needs to be implemented in the organization. So implementation cheyali ante enti ante idi actual practice lo manamu రన్ చేసి చూపించాలి. సో దిస్ ఫేజ్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ యూజర్స్, అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మనకి వాళ్ళకి రన్ చేయడానికి ఎలా చేయాలి, దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అనేది ముందు మనం కొంతమందికి ట్రైన్ చేయాలి కదా. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రైనింగ్ ద యూజర్స్, we need to providing the documentation and conversion from any previous system to the new system. అంటే ఇది వరకు మీరు వేరే మెథడాలజీలో మీకు ఏదో జరిగింది అనుకుందాం, అంటే ప్రీవియస్లీ వేరే సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ లో మీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవుతుంది అన్నాం, ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ మోడర్నైజేషన్ చేసి న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు. సో న్యూ సాఫ్ట్వేర్ లో వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ యూజర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మీరు. అలాగే మీ సిస్టమ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి న్యూ సిస్టమ్ కి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అది అడాప్టబుల్ గా కన్వర్షన్ జరిగిందా లేదా, కన్వర్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా జరిగినా లేదా అనేది మనం కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కెన్ టేక్ మెనీ ఫార్మ్స్ depending upon the type of the system and number of users and how urgent it is and how the system become operational. These are the things we need to consider in the implementation. Okay. So there may be number of different types of implementations are there. So we will discuss them whenever they come across. We will come across such type of topics. So maintenance. Okay. How we will call it as maintenance. What it is called. So the final phase takes place once the implementation phase is completed. So once you have completed that implementation phase, then we will go for the maintenance. That means that we need to maintain the things. Ante updates evanna vastu unte correct ga manam time ki update chestu unnama leda. Suppose it is going to be reported any bugs, ఆ bugs ni manam fix cheskuni ఆ request ప్రకారం ఆ bugs ni ala remove చేయగలుగుతున్నామా లేదా చేసేది maintenance. So in this phase a system has a structured support process in place. సో మనకి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్డ్ సపోర్ట్ ప్రాసెస్ అనేవి కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా, సో ఎనీ రిపోర్టెడ్ బగ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ రిక్వెస్ట్ ప్రకారం మనం న్యూ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటున్నామా లేదా, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామా లేదా, సిస్టమ్ అప్డేట్స్ కానీ బ్యాకప్స్ కానీ మనము రెగ్యులర్ బేసిస్ లో మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నామా లేదా. ఓకే. సో సిస్టమ్ అప్డేట్స్ బ్యాకప్స్ అన్ని రెగ్యులర్ బేసిస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా. So this SDLC methodology is also sometimes referred to as waterfall methodology. Why we are referring it as waterfall methodology? Because here we are for implementing a project or for handling a particular project, the procedure is involved in 7 steps.
ఇక్కడ ఈ 7 స్టెప్స్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయితేనే సెకండ్ స్టెప్ లోకి వెళ్తాం. అంటే బేసిక్ ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ తెలిసిన తర్వాత ఇది మనం చేయగలము అనుకున్న తర్వాత దానికి ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లోకి వెళ్తాం. We are converting that system requirements into technical requirements. Later we are designing. Later we are programming. Later we are testing. Later we are implementing. అలా ఒక స్టెప్ అయిన తర్వాత ఒక స్టెప్ లోకి వెళ్తున్నాం. అంటే ఓన్లీ వెన్ స్టెప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ one can solve enter into that another step begin. అంటే ఒక స్టెప్ అయిన తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఈచ్ స్టెప్ ద ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ డిసైడ్ వెదర్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆర్ నాట్. అంటే ఒక స్టెప్ అయిన తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ లోకి మూవ్ అవ్వాలా లేదా అనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట. సో దిస్ మెథడాలజీ హ్యాస్ బీన్ క్రిటిసైజ్డ్ ఫర్ బీయింగ్ క్వైట్ రిజిడ్. అంటే ఒక స్టెప్ తర్వాత కంప్లీట్ గా ఒకటి అయిన తర్వాతే మనం ఇంకో దానిలోకి ఉంటుంది. అందుకని ఇది రిజిడ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. అంతేకాకుండా మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి చేంజెస్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే డిజైన్ ఫేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవో చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. యూజర్ ఇంకొకటి ఏవో సర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పాడు, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట ఈ ఫేస్ లో. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో చేంజెస్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ వన్స్ ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ బిగిన్. వన్స్ మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకున్నప్పుడు బిగినింగ్ ఫేసెస్ లో ఉన్నవి చేంజెస్ ఏమన్నా మీరు చేయాలి అనుకుంటే కుదరదు. నో సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అంటిల్ after the programming phase. Software is available until the programming phase అన్నమాట. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఫేజ్ వచ్చేంత వరకు మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండదు అనమాట. అగైన్ SDLC వాజ్ డెవలప్డ్ ఫర్, అంటే SDLC అనేది ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కి డెవలప్ చేశారు? లార్జ్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఈ మెథడ్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ప్రాజెక్ట్స్ యూజింగ్ SDLC కెన్ సమ్ టైమ్స్ టేక్ మంత్స్ టు ఇయర్స్ టు కంప్లీట్. ఎందుకని ఈ SDLC మెథడాలజీ అనేది మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి అప్లై చేస్తున్నాం అంటే మనం లార్జ్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి అప్లై చేస్తున్నాం. మరి ఇలాంటి లార్జ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని హ్యాండిలింగ్ చేయాలంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ టు ఇయర్స్ అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ the availability of new programming techniques and tools, many other software development methodologies have been developed. అంటే దీనిలో కొన్ని, అంటే ఇట్ ఈస్ రిజిడ్ ప్రాసెస్ అంటున్నాము. మధ్యలో మనం ఏదైనా ఇన్ బిట్వీన్ ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే సర్టన్ ఫేస్ లోకి వెళ్ళి మనం మోడిఫికేషన్ చేయడానికి మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు. సో అందువల్ల మనకి అదర్ మెథడ్స్ కూడా మనకి వచ్చినాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, RAD మెథడాలజీ. వాట్ ఈస్ meant by RAD? Rapid application development method. R means rapid, A means application, D means development method. So here other than that SDLC method, we are going to discuss one more method that is called RAD methodology. So the rapid application development is a software development methodology which focus on quickly building a working model of the software. అంటే మనకి నేమ్ లోనే ఏముందమ్మా? ర్యాపిడ్ అంటే ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది అనే కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మెథడాలజీ. ఇది కూడా ఏ పర్పస్ కి? ఒక ప్రాజెక్ట్ ని హ్యాండిలింగ్ చేయడానికో లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి ఒక వర్కింగ్ మోడల్ మనం డెవలప్ చేయడానికో యూజ్ చేసే మెథడాలజీ అన్నమాట. దట్స్ వై వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫోకసెస్ ఆన్ క్విక్లీ బిల్డింగ్ ఏ వర్కింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అండ్ గెటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్. అంటే మనం యూజర్స్ నుంచి ఫాస్ట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుని and then using that feedback to update that working model. That means by using this methodology, we are able to develop a working model of the software, and we are getting the feedbacks from the users, and whatever the feedbacks we are getting from the users, we are going to implement the things which we have got from that customers, and we are going to update that working model also. So after several iterations of the development, a final version is developed anamata. సో ఈ రకంగా మనం ప్రతిసారి కస్టమర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఇది బాగానే ఉంది అనుకుంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి అప్డేట్ చేస్తాం వర్కింగ్ మోడల్. ఇలా సెవరల్ ఇటరేషన్స్ తర్వాత మనకి ఫైనల్ ఇటరేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో RAD మెథడాలజీలో మనకి ఏంటంటే ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి? 4 phases. How many number of phases we are having in the RAD methodology? 4 phases. So what is the RAD methodology? Rapid application development. What is that rapid application development? It is also going to develop a వర్కింగ్ మోడల్ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ఏ ఫాస్ట్ వే, అంటే స్పీడ్ గా డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 4 phases. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ SDLC and RAD? In SDLC we need to, for developing a model we need 7 phases, but here it is simplifying the process. Here we are having only 4 phases.
With these 4 phases only, we are going to develop a model, working model. So what is the first phase in this? Requirements planning. So this phase is similar to the preliminary analysis. అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఫేజ్ అనేది మన ఎస్డిఎల్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమేం ఫేసెస్ తో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది? ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ ఫేస్, సిస్టమ్ అనాలిసిస్, డిజైన్ ఫేసెస్. అంటే మీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో 3 ఫేసెస్ లో మీరు ఏదైతే చేస్తూ ఉంటారో రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లానింగ్ లోనే మనం అదంతా ఇక్కడ చేసేస్తాం అనమాట. సో అక్కడ ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ లో మనం ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ అస్, ఈజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్ ఫర్ అస్, కెన్ వి అఫోర్డ్ ఫర్ దిస్. సో ఇవన్నీ మనం ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్ లో రివ్యూ చేసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దట్ ప్రిలిమినరీ అనాలిసిస్, వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దట్, and what are the technical requirements we are doing in that SDLC, all will be done in that requirements planning of RAD methodology. So in this phase, the overall requirements for the system are defined, a team is identified, and feasibility is determined. So ఈ ఫేస్ అయ్యేసరికి మనకి ఏం జరుగుతుందంట? we are able to identify all the requirements which are required for the system. అంటే ఆ సిస్టమ్ మోడల్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఓవరాల్ గా ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ తో మనకి ఎవరైతే ఈ టాస్క్ ని సాల్వ్ చేయాలో ఆ టీమ్ మెంబర్స్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ వెదర్ ద ఫీజిబిలిటీ ఇస్ దేర్, ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ, టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ, operational feasibility, like that we are having number of feasibility studies we are doing. So that type of feasibility are also we are going to determine anamata. Next, second case is user design. So in this phase, representative of the users work with the system analyst. So ఈ phase లో ఏంటంటే some set of representatives of users, they are going to work with system analyst తోను, designers తోను, programmers తోను ఇంటరాక్టివ్ లో వర్క్ చేస్తారనమాట. ఏ పర్పస్ లో? టు క్రియేట్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫేజ్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫేజ్ లో ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ యూజర్స్, సిస్టమ్ అనలిస్ట్, డిజైనర్స్, ప్రోగ్రామర్స్ వీళ్ళందరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఇంటరాక్టివ్ మేనర్ లో సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారనమాట. సో వన్ టెక్నిక్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఈస్ కాల్డ్ జాడ్ సెషన్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో మెనీ డిఫరెంట్ పీపుల్, అంటే సిస్టమ్ అనలిస్ట్ వేరే వర్క్ చేస్తారు, డిజైనర్స్ వేరే వర్క్ చేస్తారు, ప్రోగ్రామర్స్ వేరే వర్క్ చేస్తారు. సో వీళ్ళందరూ మాత్రం ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ మేనర్ లో వర్క్ అయ్యి దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద సింగిల్ టాస్క్ పర్పస్ లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ జాడ్ అంటే ఏంటంటే జాయింట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. అంటే అందరు ఇంటరాక్టివ్ గా కాంబినేషన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, అందరూ ఇంటరాక్టివ్ మేనర్ లో జరుగుతాయి కాబట్టి ఒకరి నుంచి ఒకరికి అది పాస్ చేసుకుని ఎక్కడ ఏ ఎడిషన్స్ చేయాలి, యాడింగ్స్ చేయాలనేవి, అప్డేట్ చేయాలనేవి వీళ్ళు చేయగలుగుతారు. ఎందుకని? వీళ్ళు వర్కింగ్ మోడల్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటూ ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్ ని వీళ్ళు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారని చెప్పాం. ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఇంటరాక్టివ్ మేనర్ లోనే జరగాలి. సో వాట్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ జాయింట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. So a JAD session gets all of the stakeholders together to have structured discussion about the design of the system anamata. So application developer also sit on this meeting and observe, trying to understand the essence of the requirements. So whoever the application developers are there, they are also sit on this meeting. అంటే వీళ్ళందరితో కలిసి వాళ్ళు కూడా మీటింగ్ లో కూర్చుని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. లాస్ట్ ఫేజ్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్. ఏం ఫేజ్ అమ్మా? కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది? ద అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ వర్కింగ్ విత్ దట్ యూజర్స్ బిల్డ్ ద నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన సిస్టమ్ కి నెక్స్ట్ వర్షన్స్ ఏమున్నాయి? దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ద చేంజెస్ కెన్ బి మేడ్ యాజ్ డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో వెంటనే యాజ్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్, మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వి రిక్వైర్డ్, ఆ చేంజెస్ అనేవి మనం యాడ్ చేస్తాం. సో వెర్షన్ కి చేంజెస్ లో మనకి కొన్ని అప్డేట్స్ ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కోడ్ ని రన్ చేస్తేనే మనకి సరిపోతుంది, మొత్తం సిస్టమ్ అంతా మార్చక్కర్లేదు కదా. సో వెర్షన్ అప్డేట్ అయినప్పుడు సర్టెన్ మోడిఫికేషన్, సర్టెన్ పర్టికులర్ కోడ్ మాత్రమే మనం రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఒకటి అప్డేట్ అయిపోతే సరిపోతుంది. సో ఆ చేంజెస్ అనేవి ఎలా చేయాలనేవి డెవలపర్స్ తో వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు చూస్తారనమాట. సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ద యూజర్ డిజైన్ స్టెప్. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ అనేవి వెర్షన్స్ చేంజింగ్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఇది ప్యారలల్ గా యూజర్ డిజైన్ స్టెప్ తో వర్కౌట్ అవుతుంది ఇటరేటివ్ ఫ్యాషన్ లో. అండ్ అంటిల్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ డెవలప్డ్, అంటే యూజర్ కి యాక్సెప్టబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అనేది డెవలప్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇంటరాక్టివ్ మేనర్ లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, SDLC మెథడ్ which involves 7 phases, and the next one is the rapid application development.
which is a methodology. It is a rapid method. That means it containing a less number of steps when compared with that SDLC 4 phases. Within 4 phases, in an interactive manner, we are developing the model. Okay. Next, 4th phase is cutover. Cutover ఏంటంటే which is similar to the implementation. అంటే మనకి SDLC లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ cutover అంటారు అన్నమాట. సో the system goes live. అంటే whatever the things we have developed, అవి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రన్ అవుతుందా లేదా అనేది లైవ్ లో మనకి అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఆల్ స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ద న్యూ సిస్టమ్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ హియర్. అంటే మీరు ప్రీవియస్ స్టేట్ నుంచి న్యూ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేశారు. ఆ న్యూ సిస్టమ్ లోకి చేంజెస్ ని మనము అడాప్టబుల్ చేసి అది రన్ అయ్యేంత వరకు ఏమేం కావాలో అవన్నీ చేసి రన్ చేసి చూపించేదే కట్ ఓవర్ ఫేస్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద 4 phases? Requirements planning, user design, construction, and cutover. These are the 4 phases. Okay. As you can see, RAD methodology is much more compressed than SDLC. And SDLC to compare cheste, whenever you are comparing with that SDLC method, it is a compressed method. Endukani SDLC we are having longer steps, 7 steps, but it is the task will be completed in 4 phases, that is compressed. Many of the SDLC steps are combined and focus is on user participation and iteration. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. SDLC లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ని ఇక్కడ కంబైన్ చేసేసాం. మెయిన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కంబైన్ చేసేసి ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ యూజర్ పార్టిసిపేషన్, హౌ ద యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇస్ దేర్, హౌ ద ప్రాసెస్ విల్ బి ఇటరేటెడ్. సో యూజర్ పార్టిసిపేషన్ ఇటరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని మీద మెయిన్లీ ఉంటుంది. దిస్ మెథడాలజీ ఇస్ మచ్ బెటర్ suited for smaller projects than SDLC, and then has added advantage of giving users the ability to provide feedback throughout the process. Okay. Next methodology is agile methodology. మీరు అన్ని SU లో చదువుకునే ఉంటారు నాకు తెలిసి. So agile methodologies are a group of methodologies that utilize incremental changes with a focus on the quality and attention detail. So agile methodologies లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ లో మనకి ఏదైనా చేంజ్ వస్తే ఆ చేంజ్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉండడాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద క్వాలిటీ అండ్ అటెన్షన్ డీటెయిల్. సో హౌ మచ్ క్వాలిటీ, గుడ్ క్వాలిటీ, హౌ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ యు ఆర్ డెవలపింగ్, దట్ ఈస్ ద agile methodology purpose. Each increment is released in a specific period time. అంటే ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ అనేవి మనం చేస్తాం. అంటే సర్టెన్ 2 months లో ఇంక్రిమెంట్ చేంజ్ వచ్చింది, తర్వాత 4 months తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేంజ్, దాన్నే టైమ్ బాక్స్ అంటారు అనమాట. అంటే ఈచ్ ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ బాక్స్. అంటే క్రియేటింగ్ ఎ రెగ్యులర్ రిలీజ్ షెడ్యూల్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే ప్రతి ఇంక్రిమెంట్ చేంజెస్ కి మనకి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తో ఒక పర్టికులర్ కొత్త న్యూ వర్షన్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. వైల్ కన్సిడర్డ్ ఏ సెపరేట్ మెథడాలజీ ఫ్రమ్ RAD, దే షేర్ సమ్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే RAD మెథడాలజీ లాగా ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది, ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ఉంటుంది. సో అజైల్ మెథడాలజీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద అజైల్ మేనిఫెస్టో. సో అజైల్ మెథడాలజీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అజైల్ మేనిఫెస్టో అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఓకే, సో అజైల్ మెథడాలజీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అజైల్ మేనిఫెస్టో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ? సో స్మాల్ క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ యూజర్స్. హియర్ మనకి ఏంటంటే స్మాలర్ అండ్ క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, అండ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అండ్ డైలీ స్టేటస్ మీటింగ్స్ అండ్ టు డిస్కస్ కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. అజైల్ మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనకి ఏముంటాయి, every day we are having status meetings. Whatever the tasks or activities you have completed per day, status meetings ఉంటాయి. ఆ స్టేటస్ మీటింగ్ బట్టి వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఈ రోజుకి కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. షార్ట్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఇంక్రిమెంట్స్, అంటే ఫ్రమ్ డేస్ టు 1 or 2 weeks ఫర్ ఈచ్ చేంజ్ టు బి కంప్లీటెడ్. అంటే టైమ్ ఫ్రేమ్ ఇంక్రిమెంట్స్ అంటే 1 week లో ఇంప్లిమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి, లేకపోతే 4 days లో ఇంక్రిమెంట్ కంప్లిమెంట్ అయిపోవాలి అనేది టార్గెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. At the end of each iteration, whatever the iteration they are completing, a working project is completed to demonstrate to the stakeholders. So ఒక పర్టికులర్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది అంటే whatever the working model or working project you have developed, that should be completed and it should be demonstrated to that stakeholders అన్నమాట. So
So the goal of that agile methodologies is to provide the flexibility of an iterative process while ensuring a quality product. So what is the goal of the agile methodologies? So we are going to ensure a quality product and we are giving the flexibility of an iterative approach. అంటే ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ తో మనం ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ లో వర్కింగ్ మోడల్ ని డెవలప్ చేస్తూ అండ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ని కూడా మనము డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వాట్ we have discussed SDLC, developing an information system development process. In that we have discussed system development life cycle. In that 7 phases we have discussed, that is SDLC, waterfall. After that we have discussed a rapid application development method, that is RAD methodology, and later we have discussed agile methodology. Next we are having a simple method, that is the lean methodology, and next we are having another topic, user role in a system development process. 2 more topics we are having for completion of that first unit. So కంప్లీట్లీ థెరిటికల్ గా ఉంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను